ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపవస్త్రవస్రవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పతా నః శృణ్వన్ నోతిభిः सीदसादनम् ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखाम् सौक्लीं कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं परसुधा धौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलाम् त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम् ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री साई गुरवे नमः। हरि ओम। अखिल लोकाश्चर्यकर सौंदर्य लीला विलासा निर्भाव दिव्य मंगल विग्रह श्रीमच्चित्रावती तीरस्थ प्रशांति निलयवास पुट्टपर्ति पुरीश आश्रित जन रक्षा दीक्षावतार श्री महाविभूते भगवान श्रीमत् सत्य साई बाबा स्वामिन् प्रातः काल चतुर्वेद श्रवणमवधारया ऋषिगणवंज ऋग्मे ऋग्वेदमवधारया अग्निमीशे पुरोहितं यज्ञश्च देवमृत्विजं होतारं रत्नधातवम् यज्ञस्वरूप यजुर्वेदमवधारया इषेत्वो जेत्वा वायवस्तो पायवस्त देवो वत्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे सामगान प्रिय सामवेदमवधारया अग्नया आयाहि वीतये गृहाणो हव्यदातये निहोता सबर्षिः आर्त संरक्षण अधर्ववेदमवधारया शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पेतये शंयोरभिस्रुवन्तु ते धर्मस्वरूप धर्मशास्त्रमवधारया आधातो धर्म जिज्ञासा ब्रह्मण्यदेव ब्रह्मसूत्रमवधारया आधातो ब्रह्मणिजासा शब्दस्वरूप शब्दशास्त्रमवधारया वृद्धिरादैः आदुस्गृणः सामवेद सन्नुत संगीतमवधारया ओ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयातु रम्य शरीर रामायणमवधारया लक्षामोहि महाबाहु रघुवीरं महाबलं गजेन महतायान्तं रामं शस्त्रभृतां परम् भक्तवत्सल भारतमवधारया अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् भागवत प्रिय भागवतमवधारया निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमादामृत सुख मुखादामृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका తలంపులు అన్నియు నీవే నడిపించి చేయించి తలపించినవి ఈ దినమున నిత్య అవధారములు వేద పారాయణము సంపూర్ణమైనది. ఓం కాళిందీ కనకాంబుజ కలశ కాశ కుశ కౌస్తుభ काश कोकिल कूजत कोलय कौमोदकी कुंकुम कौमारी कलहंस कूजित वर कैलास शैलोद्भव केयूर कमलापति कलज कुर्वन्तु वा मंगलम्
कच्यूत करखण्डन करकर खण्डेन्दु मूलेश्वर खण्डं खण्ड खनक खगेन्द्र गहना खेगामिनी खेचरः घोषः घोष खनक खनावलयुतः खेभूषणं कैचरः घोर्मा शङ्खवसागरः खगपति कुर्वन्तु वा मङ्गलम्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु। गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम शांति शांति शांतिः। श्री साई रुद्रम। ओम श्री साई नमकम। ओम नमो भगवते साईश्वराय। नमः सत्याय च सत्य संदेशाय च नमः प्रेम्णे च प्रेम प्रकाशाय च नमो धर्माय च धर्म संस्थापकाय च नमः शांति स्वरूपाय च प्रशांति निवासिने च नमो सद्गुरवे च सुज्ञान प्रदायकाय च नमो नित्य सच्चिदानंद स्वरूपाय च निर्मल हृदयाय च नमः प्रसन्न वदनाय च निराडंबराय च नमो मितभाषिने च अल्प संतोषाय च नमः सनातन धर्माय च सकल तत्व बोधकाय च नमो दीन जनोद्धरणाय च दाहोपशमनाय च नमः सर्वरोग निवारकाय च उचित चिकित्सा संप्रदायकाय च नमो विश्वविद्यालय स्थापकाय च सद्विद्या बोधकाय च नमो निरंतर ग्राम सेवा तत्पराय च नित्य संकीर्तन प्रोत्सकाय च नमः संप्रदाय पोषकाय च संस्कृति पुनर्जीवकाय च नमो वेदोद्धरणाय च वेद वेदांग वैभवाय च नमो ज्ञान सिद्धि प्रदायकाय च सर्वयोग साराय च नमः सर्वराग सम्मेलनाय च संगीत गान लोलाय च नमः सर्वान्तर्यामिने च सुलभ प्रसन्नाय च नमो विश्वजनन्यै च विभूति प्रसादकाय च नमो लीला मानुषाय च लिंगोद्भवाय च नमो ज्ञान निर्मूलकाय च हृदय परिवर्तकाय च नमः सर्वमंत्र साराय च सर्वमत समन्वाय च नमः श्री सद्गुरु साईनाथाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांतिः। श्री साई चमकम। ओम श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। सत्य भावंच मे प्रेम भावंच मे धर्म भावंच मे शांति भावंच मे क्षमा भावंच मे ज्ञानंच मे श्रद्धा च मे बुद्धिश्च मे सुमतिश्च मे सुकृतिश्च मे धीतिश्च मे सर्वभूतदया च मे निस्वार्थ सेवा तत्पराय च इंद्रिय निग्रहं च मे काम दहनं च मे क्रोध विसर्जन च मे लोभ विध्वंसनं च मे मद विमोचनं च मे मोह निर्मूलनं च मे माश्चर्य विनाशनं च मे सायिश्च मे साई नाम च मे साई भाव च मे साई प्रेम च मे साई चरणौ च मे साई करुणा च मे साई स्वरूपं च मे साई स्मरणं च मे साई सन्निधिं च मे साई दर्शनं च मे साई गानं च मे साई गीतं च मे साई वेदं च मे साई संकल्पं च मे सायेन सर्वमयश्च मे सर्वस्य शरणागतिश्च मे। ओम शांति शांति शांतिः। सरस्वती प्रार्थना घना पाठ।
प्रणो न प्रणो देवी देवी न प्रणो देवी नो देवी देवी नो नो देवी सरस्वती सरस्वती देवी नो नो देवी सरस्वती देवी सरस्वती सरस्वती देवी देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजेभिः सरस्वती देवी देवी सरस्वती वाजेभिः सरस्वती वाजेभिर्वाजेभिः सरस्वती सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवती वाजेभिः सरस्वती सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवती वाजेभिर्वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवतीति वाजिनीवती धीनामवित्य वित्री धीनां धेनामवित्यवत्ववत्व वित्री धीनां धेनामवित्यवतु अवित्यवत्ववत्व वित्यवतु अवतित्र्यवतु ओम शांति शांति शांतिः ओम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तस्य श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांतिः साईराम थैंक यू गुरुगाరు అప్పలాచారి గారు సాయిరామ్ సార్. ఓ ఈశ్వరి నందన పతి గజానన ఈశ్వరి నందన పతి గజానన ప్రణవ స్వరూప పాహి ప్రభో ప్రణవ స్వరూప పాహి ప్రభో ఈశ్వరి నందన పతి గజానన ఓంకారేశ్వర ఉమా మహేశ్వర ఓంకారేశ్వర ఉమా మహేశ్వర పత్తిపురీశ్వర పాలయ మాం పత్తిపురీశ్వర పాలయ మాం ఈశ్వరి నందన పతి గజానన ప్రణవ స్వరూప పాహి ప్రభో ఓంకారేశ్వర ఉమా మహేశ్వర పత్తిపురీశ్వర పాలయ మాం పత్తిపురీశ్వర పాలయ మాం ఈశ్వరి నందన పతి గజానన. సీతారామయ్య గారు.
సాయిరామ్. జయ గురు సాయి రామ్, జయ గురు సాయి రామ్, జగద్గురు సత్య సాయి రామ్, జగద్గురు సత్య సాయి రామ్, జయ గురు సాయి రామ్, బ్రహ్మ విష్ణు శివ సాయి రామ్, బ్రహ్మ విష్ణు శివ సాయి రామ్, పరబ్రహ్మ రూప సాయి రామ్, పరబ్రహ్మ రూప సాయి రామ్, మాతా పితా గురు సాయి రామ్, మాతా పితా గురు సాయి రామ్, జగద్గురు సత్య సాయి రామ్, జగద్గురు సత్య సాయి రామ్, జయ గురు సాయి రామ్, జగద్గురు సత్య సాయి రామ్, జయ గురు సాయి రామ్, బ్రహ్మ విష్ణు శివ సాయి రామ్, పరబ్రహ్మ రూప సాయి రామ్, మాతా పితా గురు సాయి రామ్, జగద్గురు సత్య సాయి రామ్, జగద్గురు సత్య సాయి రామ్, జయ గురు సాయి రామ్. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. సాయిరామ్. సుందర పాదం సుందర పాదం సాయి పాదం, సుందర పాదం సాయి పాదం, పంకజ చరణం పాప విమోచనం, పంకజ చరణం పాప విమోచనం, సుందర పాదం సాయి పాదం, నటరాజ నటనం సాయి పాదం, నటరాజ నటనం సాయి పాదం, శ్రీకృష్ణ నర్తనం సాయి పాదం, శ్రీకృష్ణ నర్తనం సాయి పాదం, భవ దుఃఖ హరణం సాయి పాదం, భవ దుఃఖ హరణం సాయి పాదం, జగదోద్ధారణం సాయి పాదం, జగదోద్ధారణం సాయి పాదం, సుందర పాదం సాయి పాదం, పంకజ చరణం పాప విమోచనం, సుందర పాదం సాయి పాదం, నటరాజ నటనం సాయి పాదం, శ్రీకృష్ణ నర్తనం సాయి పాదం, భవ దుఃఖ హరణం సాయి పాదం, జగదోద్ధారణం సాయి పాదం, జగదోద్ధారణం సాయి పాదం, సుందర పాదం సాయి పాదం. సాయిరామ్. సాయిరామ్ అండి.
ఆనందమయా ప్రేమమయా జ్ఞానమయా సాయి ఆనందమయా ప్రేమమయా జ్ఞానమయా సాయి తేజోమయా సత్యమయా శాంతిమయా సాయి తేజోమయా సత్యమయా శాంతిమయా సాయి వైరాగ్యమయా యోగమయా త్యాగమయా సాయి వైరాగ్యమయా యోగమయా త్యాగమయా సాయి అసంగమయా అమృతమయా అద్వైతమయ సాయి అసంగమయా అమృతమయా అద్వైతమయ సాయి ఆనందమయా ప్రేమమయా జ్ఞానమయా సాయి తేజోమయా సత్యమయా శాంతిమయా సాయి వైరాగ్యమయా యోగమయా త్యాగమయా సాయి అసంగమయా అమృతమయా అద్వైతమయ సాయి అసంగమయా అమృతమయా అద్వైతమయ సాయి ఆనందమయా ప్రేమమయా జ్ఞానమయా సాయి సాయిరామండి. అనంతరూపా అనంతనామా అంతర్యామి లక్ష్మీనారాయణ మత్స్యకూర్మవరహావతార వామన నరసింహ నారాయణ గౌతమ బుద్ధ నారాయణ భార్గవ రామ దశరథ రామ దేవకి నందన నారాయణ వసుదేవకి నందన నారాయణ తిరుమలగిరివాస శిరిడి నివాస పర్తిపురీశ్వర నారాయణ పరమదయాగణ నారాయణ అనంతరూపా అనంతనామా అంతర్యామి లక్ష్మీనారాయణ మత్స్యకూర్మవరహావతార వామన నరసింహ నారాయణ గౌతమ బుద్ధ నారాయణ భార్గవ రామ దశరథ రామ దేవకి నందన నారాయణ వసుదేవకి నందన నారాయణ తిరుమలగిరివాస శిరిడి నివాస పర్తిపురీశ్వర నారాయణ పరమదయాగణ నారాయణ పరమదయాగణ నారాయణ అనంతరూపా అనంతనామా అంతర్యామి లక్ష్మీనారాయణ. సిహెచ్విఎల్ పద్మావతి గారు. సాయిరా. అల్లా అల్లా మౌలా మౌలా యేసు బుద్ధ తుమహో అల్లా అల్లా మౌలా మౌలా యేసు బుద్ధ తుమహో హరే రామ్ ఘనశ్యామ్ ఘనశ్యామ్ శివ శంకర శంభో
हरे राम घनश्याम घनश्याम शिव शंकर शंभो अल्लाह अल्लाह मौला मौला येसु बुद्ध तुम हो सीताराम सुंदर राम सर्वधर्म प्रिय राम राधे श्याम हे घनश्याम सर्वधर्म प्रिय राम सत्य धर्म शांति प्रेम सत्य साई प्रिय राम सत्य धर्म शांति प्रेम सत्य साई प्रिय राम सर्वधर्म प्रिय राम साई सर्वधर्म प्रिय राम अल्लाह अल्लाह मौला मौला येसु बुद्ध तुम हो हरे राम घनश्याम घनश्याम शिव शंकर शंभो अल्लाह अल्लाह मौला मौला येसु बुद्ध तुम हो सीताराम सुंदर राम सर्वधर्म प्रिय राम राधे श्याम हे घनश्याम सर्वधर्म प्रिय राम सत्य धर्म शांति प्रेम सत्य साई प्रिय राम सत्य धर्म शांति प्रेम सत्य साई प्रिय राम सर्वधर्म प्रिय राम साई सर्वधर्म प्रिय राम अल्लाह अल्लाह मौला मौला येसु बुद्ध तुम हो साईराम रक्ष रक्ष जगदीश्वरा रक्ष रक्ष जगदीश्वर सर हमें दोबारा साईराम नाद ब्रह्ममयी साईश्वरी नाद ब्रह्ममयी साईश्वरी भगवती माता कृपा सागरी नाद ब्रह्ममयी साईश्वरी वाराही वैष्णवी वागेश्वरी वाराही वैष्णवी वागेश्वरी मातंगी महमाई मूकांबिके परमेश्वरी हरि सोदरी परमेश्वरी हरि सोदरी भवभयहारिणी सत्य साईश्वरी नाद ब्रह्ममयी साईश्वरी भगवती माता कृपा सागरी नाद ब्रह्ममयी साईश्वरी वाराही वैष्णवी वागेश्वरी मातंगी महमाई मूकांबिके परमेश्वरी हरि सोदरी भवभयहारिणी सत्य साईश्वरी नाद ब्रह्ममयी साईश्वरी साईराम प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम
पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। परम शांति सुख निदान दिव्य राम राम। निराधार को आधार एक राम राम। निराधार को आधार एक राम नाम। माता पिता बंधु सिखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनर जीवन धर एक राम नाम। भक्त जनर जीवन धर एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। साई राम ब्रदर। ఓం శ్రీ సాయిరామ్. అందరికీ సాయిరామ్ అండి. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. క్యాలెండర్ మారింది కానీ మన దినచర్యలో ఏమి భౌతికమైన దినచర్యలు ఏమి మార్పుకోలేదు. నిన్న ఎలా చేసామో ఇవాళ అలానే చేస్తున్నాం భౌతికంగా. ఆధ్యాత్మికంగా కూడా వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్సో. లక్కీ, వీఆర్ లక్కీ. నిన్న లేచాము, స్నానం చేసాము, కాఫీ తాగాము, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము. ఆల్రెడీ సగం హాఫ్ డే అయిపోతుంది. అప్పుడు న్యూ ఇయర్ కాలము మన గురించి ఆగదు. మొదటగా మీ యొక్క దీక్ష దక్షతలందరికీ నా హృదయపూర్వక సాయిరామ్ అండి. సంబడి కాల్ నేను మీటింగ్లో ఉన్నాను తెలుసు వాళ్ళకి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ దీక్ష అండ్ దక్షత. రాత్రి స్వామి ఒక మాట చెప్పారు నాకు. నేను ఎదురుగా కూర్చున్న వాళ్ళందరూ సామాన్యులా అనుకుంటున్నావేమో. నేను అనుకోలేదు స్వామి, ఎప్పుడు కూడా అనుకోను కూడా. ఐ నెవర్ ఫీల్ దట్ యూఆర్ అ కామన్ పీపుల్. కామన్ పీపుల్ అయితే ఇన్ని రోజులు బట్టి రాలేరండి ఒక కార్యక్రమానికి. నేను విఠల్ దాస్ భగవాన్ మా చెన్నైలో ప్రోగ్రామ్ పెట్టారంటే పొద్దున్నే వచ్చి ఒకరోజు ప్రోగ్రామ్ అండి. రోజు పెడితే 365 డేస్ పెడితే 1600 రోజులు పెడితే. సో నెవర్ ఫీల్ దట్ యూఆర్ ఎ కామన్ పీపుల్. యూఆర్ ఆల్ డివైన్ పీపుల్. ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలో ఎదిగిన వారు మీ అంతా. ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ దట్. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఎప్పుడు ఉన్నతంగానే నేను భావిస్తాను, భావించాలి కూడా. ఇంకొక మాట రాత్రి గుర్తుకొచ్చింది. ఐఎమ్ ఏ కామన్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ఒక కాలనీ నుంచి సాయి కాలనీలో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ సాయి సామ్రాజ్యంలోకి అడుగుపెట్టిన వాడు. అటువంటి వాడికి ఇంత పెద్ద గ్రూప్ను అప్పచెప్పి దాన్ని నడిపే బాధ్యతని అప్పచెప్పారంటే నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. ఒక్కొక్క 2 కోట్లు, 3 కోట్లు, 10 కోట్లు, 100 కోట్లు రావచ్చేమో డబ్బులు.
ఇప్పుడు గ్రహాలు మారినట. కొన్ని రాశుల వరకు కనక వర్షం, ధనక వర్షం ఉంది. నా రాశిలో ఆయన ఎవరికి థింక్ అబౌట్ ఫిజికల్ మనీ. ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని నుంచి, విశ్వ కుటుంబాన్ని నుంచి మా గ్రూప్లో పెట్టిన కదా రాత్రి 100 మంది 96 మంది జాయిన్ అయ్యారు. భజన వండర్ఫుల్ భజన సెషన్ అండి. అంతమంది ఉంది, అంత ప్రశాంతంగా పాడటం అంటే నాట్ సో ఈజీ. ఏదో ఒకరిద్దరు చేతులు ఎత్తారు తెలియక, దానికి మేమే అనుకోం కూడా. You people are so great people. సో స్వామివారు ఈ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా చెప్పిన విల్ గో త్రూ 1 or 2 సత్సంగాస్. So we are celebrating New Year Day. One Swami's New Year message. The title of the message is నిజమైన భక్తులకు నిత్యము పండుగ. Yes, it's a true festival towards వెంకటేశ్వర నిత్య కళ్యాణం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు నిత్య కళ్యాణం అలాగా శోభాయమానంగా సాగుతూనే ఉంటుంది వెంకటేశ్వర కళ్యాణం. వీఆర్ ఆల్సో లైక్ నిత్యం పండగే మనకి, ఎవ్రీడే ఫెస్టివల్. హ్యాపీగా వస్తున్నాం, గుడికి వెళ్తున్నాము. గుడికి వెళ్తున్నాడు, కొబ్బరికాయలు కొట్టలేదు, మంగళహారతి అగరబత్తి లేదు. ఇది మంచిది కదా. ఇంకా కొబ్బరికాయ ఖర్చు లేదు, అగరబత్తి ఖర్చు లేదు, హార్ట్ కర్పూరం ఖర్చు లేదు. ఇక్కడ మనకి అన్ని భావనాపరంగా సాగుతున్నాయి. బ్రహ్మమిది అని చెప్పంగలరు, కాదు ఇదని చెప్పంగలేరు సుమి, ఉన్నదొక్కడే దైవంబు ఎన్నటికి లేనిదయ్యని లోకంబు కాంచరయ్య అనే పద్యంతో స్వామి ఆ నూతన ఆంగ్ల సంవత్సరాది సందేశాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈనాడు నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమైందని అందరూ ఉత్సాహంతో ఉరుతలుగుతున్నారు. రాత్రి మీరు గమనించారు లేదు, మా సోదరుడు జనరల్ గా అన్ని భజనలు ఎప్పుడు అడగడు కూడా, ఆయన అడిగి పాడాడు. చాలా ఆనందం కలిగింది నాకు. అంటే మీ ఫ్రెండ్ అయితే ఇస్తారా, ఇవన్నీ కూడా కాకమ్మ కబుర్లు మీకు. ఆయన లాస్ట్ ఇయర్ మొన్ననే హీ లాస్ట్ బెటర్ హౌ అమృత పాదశాలకు వెళ్ళి తెలుసు పద్మాబాయి. మొన్ననే యానివర్సరీ సంవత్సరికం అయింది. ఆయన ఎటు పోవట్లేదు ఈ మధ్య. అందుకని ఆయన అడగడు భజనలు పాడతారని చెప్పి. ఇది బ్యూటిఫుల్ ఫ్యాంటాస్టిక్ సింగర్. అడిగి పాడి నాకు ఎంతో ఆనందం కలిగింది రాత్రి. అంటే ఆయన అయితే చెన్నై అయితే ఇస్తారా, మీకు ఇస్తాను, మీకు ఇవ్వలేదా రాత్రి పాడి ఇప్పుడు పాడలేదా? సో ఈ నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమైంది అని అందరూ ఉత్సాహంతో ఉరూతలుగుతున్నారు. ఇది బుధవారం నాడు ప్రారంభమైంది అని ఆనందిస్తున్నారు. యాక్చువల్గా గురువారం నాడు ప్రారంభమైంది అని చెప్పిన సత్యంగా మనకి బుధవారం కనుక ఐఎమ్ చేంజింగ్ లైక్ దిస్. అయితే ఒక్క దినమును మాత్రమే పండుగ జరుపుకోవడము కేవలము వెరితనం. నిజమైన భక్తులకు నిత్యము ఒక పండుగనే. ప్రతి నిమిషము, ప్రతి దినము నూతన సంవత్సరం శుభారంభమే భావించుకుని మీరు నూతనమైన పవిత్రమైన భావాలను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. మన జనరల్ చెప్తుంటాం, పాస్ట్ ఈస్ నాట్ డోంట్ థింక్ అబౌట్ పాస్ట్, ఫ్యూచర్ ఈజ్ అన్సర్టెన్. సో గడిచిపోయిన దాని గురించి, భవిష్యత్తు గురించి విచారిస్తూ కాలం వ్యర్థం చేయకూడదు. నిన్నటి గురించి ఆలోచించి రేపు ఆలోచిస్తే ప్రజెంట్ ఐ విల్ లూస్. ఈ జగత్తునందు కనిపించినంతయు అనిత్యమైనది, అశాశ్వతమైనది. పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్. గడిచిపోయింది మనం ఎంత ప్రార్థించినా తిరిగి రాదు కదా. భవిష్యత్తు అనేది కాలగర్భంలో దాగి ఉంది, దాన్ని చూచుటకు సాధ్యం కాదు. మరేంటి? కాబట్టి వర్తమానం, దిస్ ఈజ్ టుడే జనవరి 1 ప్రధానమైంది మనకి.
ఫర్గెటింగ్ టుడే, వర్తమానాన్ని విస్మరించి గతాన్ని, అదే గత సంవత్సరం అంతా నేను ఇలా చేయాల్సి ఇప్పుడు అనుకుంటే ఉపయోగం ఉంది. ఆ పిండి వంటలు ఈ పిండి వంటలు గత సంవత్సరంలో చేసుకుంటే మంచిగా ఇప్పుడు అనుకుంటే ఉపయోగం ఉంది. అప్పుడు తిని ఉండాల్సింది మనం, అప్పుడు విని ఉండాల్సింది, అప్పుడు చేసి ఉండాల్సింది. ఇప్పుడు అనుకుంటే ఉపయోగం ఏంది? అయిపోయిన దాని గురించి ఇట్లా చేస్తే బాగుండే, అట్లా అయిపోయిన దాని గురించి ఇట్లా చేస్తే బాగుంది, అట్లా చేస్తే బాగుంది స్వామి మరి ఇవన్నీ పనికిరాని మాటలు మనకి. సో వర్తమానమును విస్మరించి గతాన్ని భవిష్యత్తుని గురించి విచారణ పెద్ద అజ్ఞానమనే చెప్పవచ్చు. రాత్రి సార్ చెప్పారు, దిస్ ఈజ్ ఆర్డినరీ. 25 సామాన్యం కాదు మనకి. దాని గురించి సెలబ్రేట్ స్వామి 100 అవతార పురుషుని యొక్క శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో 2025 ప్రారంభమైంది. ఆయన మెసేజ్ అంతా కూడా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ గా మాట్లాడు. మన సేవలు అన్ని చేయవలసింది కూడా సేవలే. కాబట్టి మీరు సేవలలో ప్రవేశించి వర్తమానం సార్థకం చేసుకోమంటున్నారు. సేవ కంటే మించిన సాధన మరొకటి లేదు. జపము, తపము, భజన ఇత్యాది సాధన కంటే సేవయే ప్రధానమైనది. సేవల వలన కలిగే ఫలితమే నిత్య సత్యమైనది. భగవంతుడు మీకు కాయమునిచ్చినది పరోపకార్థమే కానీ కేవలము తిని త్రాగి కాలమును వ్యర్థం చేసే నిమిత్తం కాదు. మన దేహంలోని ప్రతి అంగము కర్మోపాసన నిమిత్తమే ఇవ్వబడినది. కర్మోపాసనే మానవునికి ధన్యత చేకూర్చున్నటువంటిది. ఒక పద్యం కూడా ఉంది, చేతులు ఇచ్చింది ఎందుకు తెలుసా నోటికి ముద్దల అని స్వామి పాడుతుంటారు. భగవంతుడు చేతులు ఇచ్చింది నోటికి ముద్ద అందించడానికి కాదు, సేవలు చేయటానికి చేతులు ఇవ్వబడినవి. కాబట్టి నిస్వార్థంగా సేవల్లో పాల్గొని సత్కీర్తిని సాధించామండి. అది సేవ ద్వారా నీకేమవుతుందంటే మనకి కీర్తిని అందించడానికి సేవ చేయమన్నాడు. ఎందుకు సేవలు చేయమన్నాడంటే మనకి కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇవ్వటానికి. నారాయణమూర్తి మన నారాయణమూర్తి ఒక్కడే చేశాడా? బొచ్చడి మంది చేశాడు. ఇక్కడ కీర్తి ప్రతిష్ట కొంతమంది ఆయన చూడు, ఆయన చేత చేయించి నారాయణమూర్తి చేశారు, మనం ఎప్పటికీ చెప్పుకుంటాం. వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు, ఆ పల్లెటూరు వాళ్ళు కూడా. నిరంతరము మంచి పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడే మీరు జీవితంలో సుఖశాంతులను అనుభవించండి. మనం అందరూ అనుకుంటాం నా సుఖాత్ లభ్యతే సుఖం. సుఖం నుంచి మనకు సుఖం లభించదు, కష్టము నుండి సుఖం లభిస్తుంది. ఈనాడు అనేక మంది పల్లె ప్రజలు సుఖాలను భోగభాగ్యాలను ఆశించి పట్టణాలకు వలసపోతున్నారు. సుఖం కోసం ప్రాకులాడి దుఃఖాన్ని చేతులారా తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నారు. మన ప్రాచీన సంస్కృతి అంతో ఇంతో ఇంకా పల్లెల యందే ఉన్నది కానీ పట్టణాల్లో లేదు. పట్టణాల్లో మన సంస్కృతిని పాడు చేసి పెడుతున్నారు. సో మనం ఏం చేయమన్నారు? అందుకని పల్లెలకు వెళ్ళి వాళ్ళ అవసరాలను అడిగి తెలుసుకుని అందుకు తగినట్టు సేవలు సల్పాలి. వాళ్ళ కష్టాలను నివారణ గావించడానికి కృషి చేయాలి. ప్రేమస్వరూపులారా, సేవ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? మనం ఏమనుకుంటాం అంటే కష్టాల్లో ఉన్నవారికి సహాయపడటమే సేవగా భావిస్తాం. ఇంత మాత్రమే కాదు, మన దేహంలోని సర్వాంగములు సేవల నిమిత్తమే అందించబడినాయి కానీ ఇతర కర్మల నిమిత్తం కాదు అనే సత్యాన్ని మీరు గుర్తించి వర్తించాలండి. గుర్తించి వర్తించే మాటలు స్వామి వాడుతుంటారు. రికగ్నైజ్, అండర్స్టాండ్ అండ్ డూ ఇట్. మీ దేహంను నిరంతరం సేవలకే అంకితం గావించాలి. మీరు ఎన్నో మందిరాలు కడుతున్నారు, ఎన్నో సాధనలు చేస్తున్నారు, అవన్నీ కేవలము తాత్కాలికమైన తృప్తిని మాత్రమే కలిగిస్తాయి కానీ శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని అందించలేవు. అటువంటి నిత్య సత్యమైన ఆనందాన్ని అనుభవించాలంటే సేవ తప్ప మరో మార్గమే లేని సత్యాన్ని మీరు దృఢంగా విశ్వసించాలి. కష్టాల్లో ఉన్నవారికి సహాయం చేయాలి. కేవలం ఆరోగ్య సేవలు మాత్రమే కాదు, అన్ని విధమైన సేవలు చేయాలి. మన దగ్గర 18-19 రకాల సర్వీసెస్ నడుస్తున్న ఆర్గనైజేషన్లో. మీరు పూజలు సాధనలు చేసేంత మాత్రాన భగవంతుడు ఆనందించాడు. సేవల్లో పాల్గొన్నప్పుడే భగవంతుడికి ఆనందము. కనుక సేవలు చేయండి. ద బెస్ట్ వే టు లవ్ గాడ్ ఈజ్ లవ్ ఆల్ అండ్ సర్వ్.
ప్రేమ సేవ 2 రెక్కలు. ఈ 2 అలవర్చుకుంటే అంతకంటే గొప్ప సాధన మరొకట్లేదన్నారు. సేవలని చెప్పి మనం లక్షలు ఖర్చు పెట్టనక్కర్లేదు. కాలాన్ని వ్యర్థం చేయకుండా ప్రేమతో చేతనైన సేవలు సలుపుతూ జీవితాన్ని సార్థమది. డబ్బులు తెస్తామని చెప్పట్లేదు. లక్షలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టమని. స్వామి అంతకుముందు భజన చేసిన పిల్లల గురించి చెప్తున్నారు. ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈనాడు భజన చేసిన పిల్లలు సేవదళం వారు అంటే ఫస్ట్ తారీఖు నాడు 31st నాడు ఎవరు చేస్తారో, ఫస్ట్ తారీఖు ఎవరు చేస్తారో ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కాస్త తెలుసు. పాత పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం అవుతుంది పుట్టపర్తిలో. ఆడపిల్లలకి, మగ పిల్లలకి వాళ్ళకి కూడా. సో ఫస్ట్ తారీఖు నాడు సత్యసాయి ఉన్నత విద్యా సంస్థలో చదివిన పూర్వ విద్యార్థులు ఈరోజు చేస్తారన్నమాట. అక్కడ సేవల్లో పాల్గొని స్వామికి ఆనందం పెట్టాలని వారు ఆశిస్తున్నారు. సేవలు చేయటానికి అనేక శ్రమల కోర్చి వాళ్ళ జీతాల్లో కొంత మిగిల్చుకొని ఈనాడు 48 లక్షలు పట్టుకుని వచ్చారు. దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్ భగవాన్ డన్ ఆన్ 20 years బ్యాక్, 2004. ఇది ఎవరికి? సేవలకే ఇచ్చినవి. దరిద్ర నారాయణుల సేవ చేయడం చాలా మనకి. 3 రకాల నారాయణులు ఉంటారు. ఎవరండి 3 రకాల నారాయణులు? 3 రకాల నారాయణులు. లక్ష్మీ నారాయణులు, దరిద్ర నారాయణులు, అశ్వత్థ నారాయణులు. కనుక నేను వాళ్లకు చెప్పాను, నాయన ఈ డబ్బును బ్యాంకులో పెట్టుకొని దానిపై వచ్చే వడ్డీతో మీరు నిత్యమైన సేవలు చేస్తూ రండి. ధనము చేత మన గుణములు అభివృద్ధి కాజాలు. త్యాగమునందే నిజమైన యోగము. భోగము చేత రోగము వస్తుంది, కానీ యోగము రాదు. కనుక మీరు త్యాగము చేత యోగాన్ని సంపాదించండి అని స్వామి. త్యాగైన మళ్ళీ అదే సేమ్ కొటేషన్, త్యాగైనక అమృతత్వం. త్యాగము చేతనే మీరు శాశ్వత ఆనందాన్ని అందుకోవాలి. త్యాగం లేకుండా దైవ చింతన చేస్తే 5 రూపాయలు కట్టలు పెట్టుకున్నారు, 5 రూపాయలు ఏమంటే ఇవ్వలేకపోయాడు షిరిడి సాయిబాబా. మీ మనస్సు తృప్తి పడవచ్చును అంతే. ముఖ్యంగా ప్రతి జీవుడు దేవుడే అన్న సత్యాన్ని మీరు గుర్తించి వర్తించాలి. ఈశ్వర సర్వభూతానం ఈశావాసి మిదం చేయాలి. దైవమే అందరి యందు ఉండి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. భగవంతుడు ఎక్కడో ఏదో ఒక గుడి యందు నిలిచి ఉన్నారని మీరు భావించకూడదు. దేహో దేవాలయ భక్తో జీవదేవ సనాతనం. మన దేహమే దైవ మందిరం. దైవం మన హృదయం అందే ప్రతిష్ఠుడై ఉన్నాడు. కనుకనే దీనికి హృదయము అని పేరు పెట్టారు. హృదయము అంటే దయతో నిండినదే హృదయం. అట్టి హృదయంతో మీరు ఏ సేవ చేసినా అది సార్థకం అవుతుంది. సో దేహం అంటే స్వామి పద్యం చెప్తుంటారు, దేహం పాంచభౌతికం, ఎప్పుడు కూలుతుందో తెలియదు. దేహి నిరామయం. పద్యం ఎప్పుడు చెప్తుంటారు స్వామి, దేహం అనేది. కాబట్టి దేవదేవుడు మీలోనే ఉన్నాడు. అలాంటప్పుడు మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళి పూజ చేస్తున్నారు. ఎవరిని పూజిస్తున్నారు? మిమ్మల్ని మీరే పూజించుకుంటున్నారు. ఎవరినైనా గౌరవిస్తే మిమ్మల్ని మీరే గౌరవించుకుంటారు. ఎవరినైనా అవమానిస్తే మిమ్మల్ని మీరే అవమానించుకుంటారు. మనకు కంటి కనిపించే జీవులను బాధిస్తూ కనిపించే దేవుని పూజిస్తే లాభం లేదు. మీ ఎదుట ఉన్న ప్రతి మానవుడు కూడాను దేవుడు. కనుకనే మన ప్రాచీన ఋషులు దైవం మానస రూపేణ. ఇది పుస్తకం కూడా ఒక బుక్ ఉంది, 2000 సంవత్సరాలు, అద్భుతమైన బుక్ లేదు. లివింగ్ గాడ్ అని. అట్టి ప్రత్యక్ష స్వరూపుడైన దేవుని విస్మరించి పరోక్షంగా విగ్రహాలను బొమ్మలను పూజిస్తే ప్రయోజనం లేదు. ప్రతి వ్యక్తిని మీరు దైవంగా భావించండి. మిమ్మల్ని ద్వేషించే వాడిని సైతం జీసస్ చెప్పినట్టు హలో బ్రదర్ అని ప్రేమతో పలకరించండి. అప్పుడు అతను కూడా దేశంలో విన్నాడు, హలో బ్రదర్ అంటాడు. వాడిని మీరు తిట్టడం ప్రారంభిస్తే వాడు కూడా మిమ్మల్ని తిట్టడం ప్రారంభిస్తాడు. మనకి ఒక అనాదిగా ఒక సామెత ఉంది ఇంగ్లీష్ కూడా, గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్. నేను మిమ్మల్ని గౌరవిస్తే మీరు నన్ను గౌరవిస్తారండి. మీకు నేను గౌరవం ఇవ్వకుండా నన్ను గౌరవించాలనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ వన్ సైడ్ లో. సో గివ్ రెస్పెక్ట్ అని ఉత్తగా చెప్పలేదు సామెత. అనాదిగా వచ్చింది ఈ కొటేషన్, ప్రావర్బ్ అంటారు అనమాట. మీరు ఇతరులను గౌరవించినప్పుడు ఇతరులు మిమ్మల్ని ఎలా గౌరవించగలరు? సో ప్రతి వ్యక్తిని మీరు గౌరవించండి, అప్పుడు మీ గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. బట్
ఈరోజు మానవుడు ఎదుటి వ్యక్తి తనను గౌరవించాలని ఆశిస్తున్నాడే కానీ తనకు ఎదుటి వ్యక్తిని గౌరవించడం లేదు. మానవుడు అంటే అద్భుతమైన డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు ఎక్కడేం చెప్పలేదు. మానవుడు అనగా దగిన వాడు అని అర్థం. మీరు మానవులుగా జన్మించినా కనుక గౌరవాన్ని ఇచ్చి గౌరవాన్ని పుచ్చుకోండి. అది ఈనాడు మీరు నేర్చుకోవాల్సింది. మనం మంచి మాటలు మాట్లాడినా ఎదుటి వ్యక్తి కూడా మనతో మంచి మాటలు మాట్లాడతాడు. మనం గౌరవంగా పలకరించి ఎదుటి వ్యక్తి కూడా మనల్ని గౌరవంగా పలకరిస్తారు. మీరు ఒకరికి నమస్కరించి నమస్కారం ఎవరికి చెందుతుంది? ఆ వ్యక్తిలోని హృదయ నివాసిని భగవంతుడికి చేరుతుంది. ఎవరికి నమస్కారం పెడుతున్నాం పైకి అనుకోవచ్చు, కానీ లోపల దేహం ఉన్నాడు. నమస్కరించేది పంచభౌతికమైన దేహం కాదు. దేహం అంటే మళ్ళీ చెప్పు, మలిన కొంప, రోగం మగ్గడు, గంప, దుంప, అన్ని కంప, మళ్ళీ అదే బాడీ. అటువంటి దేహంపై ఆధారపడితే మనం ఏమి సాధించగలం? అటువంటి దేహాత్మ భావాన్ని ఆధారం చేసుకుంటే మనకి ఏం మిగలదు. దేహము మృణ్మయమైనది, దేహంలో ఉన్న దివ్యత్వం చిన్మయమైనది. అటువంటి దివ్యత్వాన్ని ఆధారంగా చేసుకోవాలి, గౌరవం సంపాదించాలి. పరులకు సేవ చేసే నిమిత్తము దేహమును పోషించుకోమంటున్నారు. సేవ నిమిత్తమే దేహం ధరించామని విశ్వసించమంటున్నారు. దేహం ధరించాము, దేహం సుఖపెట్టుకునే నిమిత్తం అని అనుకోవద్దు అంటున్నారు. ఏమిటి దేహంతో అనుభవించే సుఖం అంటే? ఏం ప్రయోజనం లేదు. ఎన్ని సుఖాలు అనుభవించినప్పటికీ ఒక క్షణంలో అన్ని వదిలిపెట్టిపోవచ్చు. నేను ఒక వీడియో పెట్టాను, ఎవరు బిచ్చగాడు వస్తే పెడదామంటే వద్దంటుంది. వీడియో క్లిప్పింగ్ చాలా బాగా అనిపించింది. బళ్ళు ఎట్లయితే ఆ వీడియో చూడండి. ఎవరో చిన్న దాని ఇష్యూ గురించి తెగదెప్పులు చేసుకున్నారు జీవితాన్ని. నేను చూడండి, రామ్మూర్తి దంపతులు 86-87 సంవత్సరాలు రాత్రి భజనకు వచ్చి ఆయన పాడలేకపోతే ఆవిడ షీ సపోర్టెడ్. మీరే చూస్తుంటారు. ఇటు నాకు ఆనందం అనిపించింది అటువంటి దంపతులను చూస్తే. ఇటు క్షణభంగురమైన జీవితం కొరకు ఇన్ని అవస్థలా? ప్రతి జీవిని గౌరవించాలి, అదే నిజమైన దేవసేవ. సంవత్సరానికి ఒక పర్యాయం సేవ చేయడానికి పూనుకుంటే ప్రయోజనం ఏంటి? ఇంకేనా జీవితం? కాదు కాదు. సేవకే మన దేహం అంకితం చేయాలి. అప్పుడు మనకు ప్రతి నిమిషం నూతనమే, నిత్యం పండుగ. నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, స్వామి మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ సందర్భంలో. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రోజు మనం చాలాసార్లు ప్రస్తావన, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. ఎగ్జాంపుల్ అబ్రహాం లింకన్ చాలా బీద కుటుంబంలో జన్మించినవాడు. బాల్యంలో అతను శ్రీమంతుల పిల్లలతో కలిసి స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు. స్కూల్లో అందరూ ఉంటారో తెలుసుగా, ఎవరైనా ఒకటే అని చెప్పి యూనిఫామ్, కామన్ యూనిఫామ్ పెట్టారు. అదొకటి బాగానే ఉంది. ఎవరైనా సరే యూనిఫామ్ వేసుకురావాల్సిందే. అది అట్లీస్ట్ యూనిఫామ్ ప్రొసీజర్ కొంతవరకు బాగుంది. ఆ పిల్లలు విలువైన దుస్తులను, ఆభరణాలను ధరించి స్కూల్కి వచ్చేవారు. కానీ లింకన్ మాత్రం చినిగిపోయిన పాత దుస్తులను తల్లి చేత కుట్టించుకొని స్వామివారు కూడా ఒకటే డ్రెస్ మెయింటైన్ చేసుకునేవారు. స్కూల్కి పోయి వచ్చి ఆరేసుకుని మళ్ళీ చెంబు ఇస్త్రీ చేసుకునేవాడు. మనం ప్రత్యక్షంగా చూసాం. ఎవరు? అబ్రహాం లింకన్ చూస్తుండకపోవచ్చు. స్వామి అయితే చరిత్ర అయితే మనం విన్నాము, చూసాం కదా. ఎంతటి పేద కుటుంబంలో స్వామి జన్మించారు. లింకన్ మాత్రం చినిగిపోయిన పాత దుస్తులను తల్లి చేత కుట్టించుకొని వాటిని ధరించి స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు. ఒకనాడు తోటి పిల్లలు లింకన్ దుస్తులను చూసి గేలి చేశారు. లింకన్ ఏడ్చుకుంటూ తల్లి వద్దకు వెళ్ళి, అమ్మ నేను ఇంక మీదట స్కూల్కి పోను. ఎందుకు బిడ్డ అంటే, నా తోటి విద్యార్థులందరూ నన్ను చూసి హేళన చేస్తున్నారు. నాకు మంచి దుస్తులు లేవని, నేను బీదవాడినని నన్ను హీనంగా చూస్తున్నారు.
అంటే అప్పుడు ఇంకా అబ్రహాం లింకన్ ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది అమెరికా మనకు తెలిసింది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ డీటెయిల్గా. అప్పుడు ఆ తల్లి కుమారుని చెంత కూర్చోబెట్టుకుని, నాయన నేను ఇంత మాత్రముకే నువ్వు వగచనక్కర్లేదు, ఇదంతా నీ భవిష్యత్తుకు మంచిదే. నీవు మన కుటుంబ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకో, ఎవరేమన్నానూ నీవు లెక్క చేయవద్దు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆత్మగౌరవంతో జీవించు. ప్రతి వ్యక్తిని నువ్వు గౌరవించు, అప్పుడు నేను అందరూ గౌరవిస్తారు అని ఎంత అద్భుతంగా బోధించిన తల్లి అంటే, మదర్స్ అంటే ఇలా ఉండేవారు అనమాట భారతీయ సంస్కృతిలో. ఇంతమంది మహనీయులు తయారయ్యే కారణం కేవలం మదర్స్ వల్ల మాత్రమే. ఈరోజు నేను ఇలా ఉన్నట్టే మా అమ్మగారి తల్లి, అందుకని ఎదురుగా ఫోటో పెట్టుకున్నాను. ఒక ఆయన అంటుంటాడు, అమ్మ నాన్న ఫోటోలు ఎప్పుడు పర్సులో ఉండాలి డబ్బులతో పాటు. అత్తమామలు కూడా. ఆనాటి నుంచి లింకన్ తల్లి మాటను అనుసరించి యూ టు రెస్పెక్ట్ ఎవరి, అందరినీ గౌరవిస్తూ వచ్చాడు. చెప్పులు కుట్టే వానితో సైతం ఎంతో గౌరవంగా మాట్లాడాడు. ఇక్కడ చెప్పులు కుట్టేవాడు అంటే మనకు 2 రకాలుగా ఉంటుంది. మాకు సోషియాలజీలో అథారిటీ అనే మాట ఉంది. అథారిటీ అంటే ఆధిపత్యమో లేదా ఏమనుకుంటారో తెలియదు. అథారిటీ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఎస్క్రైబ్ అథారిటీ అండ్ అచీవ్డ్ అథారిటీ. ఇప్పుడు చెప్పులు కుట్టేవాడిని పిల్లవాడు ఐఏఎస్ అనుకోండి, ఇది అచీవ్డ్ అథారిటీ. ఇంకెవరో ఐఏఎస్ వాడు కొడుకు ఐఏఎస్ అవ్వడం అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా బ్రదర్ కొడుకు ఐఏఎస్ గొప్ప, ఎందుకంటే ఐఏఎస్ కనుక హీ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ పుస్తకాలు, అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్ని ఇస్తారు. అది ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్ చెప్పులు కుట్టేవాడు అతను ఐఏఎస్ చేయనుకోండి, ఈ సంవత్సరం ఇతను కామన్ పీపుల్ కూడా ఐఏఎస్ అవుతుంటారు. దట్స్ వై మీ సోషియాలజీలో అథారిటీ హెస్ 2 టైప్స్. వన్ ఈజ్ ఎస్క్రైబ్డ్, అంటే తరతరాలుగా. డాక్టర్ గారు కూతురు డాక్టర్ అయిందో లేదో నాకు తెలియదు, జిఎల్ సరస్సు. ఊరికే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఆడ ఉండబట్టి గ్రూప్లో. సో అని అచీవ్డ్ కామన్. నా స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంప్లాయీ, ఈ డోంట్ నో, కామన్ కుటుంబంలో వచ్చాడు. అటువంటి 3 డాక్టర్ చేసే అవకాశం కలిగి, ఒకడైతే వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది అచీవ్డ్ అథారిటీ. సో దట్స్ వై చెప్పులు కుట్టుకునే వానితో సహా, అందుకని మనం స్వామి కొట్టేసిన గుణము ప్రధానం కానీ కులము ప్రధానం కాదు మనది. అయ్యా నీవు ధన్యుడవు, ఎందుకంటే చెప్పులు కుట్టే వాళ్ళని ఏమంటున్నాడు చూడండి. అయ్యా మనం కూడా హెచ్ఎస్ఐ ఆర్గనైజేషన్ పాదరక్ష సేవలు చేస్తుంటారు మీరు కూడా. మేము కూడా చాలా సంవత్సరాలు చేశాం. రంజాన్ అప్పుడు చేసాము, శ్రీరామనవమి అప్పుడు చేసాము, దసరా ఉత్సవాలు చేస్తుండేవాళ్ళం సమితిల్లో. ఓ వెరీ గుడ్. సో ఏమంటాట అయినా ఆ చెప్పులు కుట్టేవాంతో, అయ్యా నీవు ధన్యుడవు, మా కాళ్లకు ముళ్ళు గుచ్చుకోకుండా మా కొరకు చెప్పులు కుట్టి ఎంతో సేవ చేస్తున్నావు అనేవాట. ఈ చెప్పులు అనగానే నాకు ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ గుర్తుకొస్తుంది. అమ్మ నేను జంగల్ వేస్తా అంటాట కృష్ణుడు. బిడ్డ ఆగు అని చెప్పులు తెచ్చిస్తుంటా తల్లి యశోద. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటాట, నా ఒక్కడికి చెప్పులు ఇస్తే ఎట్లా అమ్మా, నాతో పాటు 40 మంది ఉన్నారు గొల్లవాళ్ళు, వాళ్ళకు కూడా ఇస్తే నేను వేసుకుపోతా, లేకపోతే నేను వేసుకుపోను. చెప్పులు ఒకటి పరిగెత్తేవాట జంగల్కి చిన్నప్పుడు. ఈ రీతిగా లింకన్ తన మంచితనం చేత అందరి గౌరవాన్ని అందుకున్నాడు, మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఒక పర్యాయం ఎన్నికలు వచ్చినాయి. లింకన్ స్నేహితులందరూ అతని వద్దకు వచ్చి ఎలక్షన్లో పోటీ చేయవలసిందిగా బలవంతం చేశారు. ఆయన ఏమన్నాడు, నేను బీదవాడిని, నాకెవరు ఓటేస్తారు ఓటు, నాకు అధికారాలు పదవులు వద్దు అన్నాడు లింకన్. మొన్న చెప్తున్నారన్నమాట, ఒక్క ఫోన్ కాల్ మన భారతదేశ భవిష్యత్తును మార్చింది. నేను గ్రూప్లో పెడదాం అనుకున్నారు, మళ్ళీ ఒక్క ఫోన్ కాల్ దేశ చరిత్ర మార్చింది. మిడ్ నైట్ ఫోన్ చేశారట మన్మోహన్ సింగ్, 12 గంటల ప్రాంతంలో. పడుకున్నా సరే లేపమన్నారట, లేపే చెప్పిందట, పిఏ గారు మీతో అలెగ్జాండర్ మాట్లాడాలని.
నేను మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటున్నాను అంటే అర్ధరాత్రి పూట వెంటనే కలిసాను. మరలా ఇంకో కాల్ వచ్చిందా మిమ్మల్ని ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చేస్తున్నారని చెప్పి. అప్పుడు ఆయన ఆర్బీఐ గవర్నర్. మనం దేశ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే 20 రోజులకు సరిపడా ఆయన ఆర్థిక మంత్రి అయ్యే రోజుకి 20 రోజులు సరిపడా విదేశీ మార్క్ జస్ట్ 20 డేస్ సరిపడా విదేశీ మార్క్ మనకు అర్థం కాకపోతే ₹200 ఉన్నాయి, 20 రోజులు గడవాలి. సింపుల్గా లాజిక్ చెప్తాను మీకు. నా చేతిలో ₹200 20 రోజులు గడవాలి నెలకండి నాకు. అది ఎగ్జాంపుల్లో తెల్లారి చెప్పేట మిమ్మల్ని ఆర్థిక మంత్రిగా చేస్తున్నంటే నేను ఇట్లే చెప్పేట ఏమో మిమ్మల్ని మీరు 12 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు ఆర్థిక మంత్రిగా అన్నాడు. ఆయనకు 1 మంత్ టైం ఉంది బడ్జెట్ తయారు చేయడానికి 91. అటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల దేశాన్ని 96 సంవత్సరంలో ఒడ్డెక్కి బయట పడేశాడు మహనీయుడు, ఆధ్యాత్మికవేత్త అండ్ ఎకనామిస్ట్, గ్రేటెస్ట్. చేసి చూపించాడు, మాటలు ఉండవు అని. సో నేను బీదవాడిని, నాకెవరు ఓటు వేస్తారు ఓటు, నాకు అధికారాలు పదవులు వద్దు అన్నాడు లింకన్. ఈనాడు మన భారతీయులు ఎలక్షన్ల కొరకు కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు, కానీ భిక్షగానికి ఒక కాసు ఇవ్వాలంటే మాత్రం వెనక్కిపోతుంది. ఇందాక చెప్పిన మా మేడంకి పొద్దున్నే ఫస్ట్ తారీఖు రాగానే 5,000 ఇచ్చింది మా దగ్గర రత్నా శ్రీహరి గత 5 సంవత్సరాలు. నేను డబ్బుల గురించి ప్రస్తావన కాదండి. నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్కి రాలేదు, ఇంతవరకు చూడలేదు నేను. లింకన్ తన స్నేహితుల ప్రోద్బలం చేత ఎలక్షన్లో పోటీ చేసి విజయం సాధించాడు. ప్రజలు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలరు. నువ్వు బుర్ర పని చేయట్లేదు, నేను ఒక్కనే కూడా సరిపోయిందా, యావత్ దేశం కలిసి మళ్ళీ అధ్యక్షులు చేశారు. సో ప్రజలు తలుచుకుంటే వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలరు. కొంతకాలానికి ప్రజలంతా కలిసి అయితే అమెరికా అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకున్నారు. అప్పుడు లింకన్ తల్లి దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట అంటాడు, అమ్మా ఆనాడు నువ్వు చేసిన ప్రబోధలే ఈనాడు నాకు ఇంతటి గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి అని అమ్మకి గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తున్నాను. ఇది కూడా గ్రాటిట్యూడ్ ప్రోగ్రామే. ఇప్పుడు పుట్టపర్తిలో ఆడపిల్లలు కానీ, స్వామి దగ్గర చదువుకున్న ఆడపిల్లలు కానీ, స్వామి దగ్గర చదువుకున్న మగపిల్లలు కానీ చేసే ప్రోగ్రాము భజనలు కావచ్చు, సర్వీసెస్, దట్స్ కాల్ గ్రాటిట్యూడ్ అనమాట. స్వామి దగ్గర చదువుకున్నామే, ఆయన ఉప్పు పప్పు తిన్నామే అనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది గ్యాదర్ అయ్యి దే విల్ డూ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి 31st and 1st. అందుకని స్వామి మాతృదేవో భవ పితృదేవో, వాళ్ళ అమ్మగారికి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారో చూడండి. ఎవరెవరు రమ్మన్నా ఎక్కడ రమ్మన్నా పోలా, బెంగళూరు పోలా, ఇంకెక్కడికి పోలా, తమిళనాడులో రమ్మన్నా పోలా, రమ్మన్నాను వదిలిపెట్టలే చివరి దాకా. ఎందుకంటే రాముడు కృష్ణుడు అవతారంలో జరిగిన లోటుపాట్లు సరిదిద్దడానికి వచ్చానన్నాడు స్వామి. రాముడు వెళ్ళిపోయాడు, కృష్ణుడు పెద్ద అయిన తర్వాత వచ్చాడు. సో పిల్లలు మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలంటే తల్లి ఆజ్ఞను శిరసావహించాలి అని వేదాశేష్ మాతృదేవో పితృదేవో. సో మాతాపితలు మనకి శంకరదాయ శర్మ గారిని ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవారు. అదృష్టవంతులు. 60-70 సంవత్సరాల వరకు కూడా తల్లి మదర్ ఉందంటే చాలా అదృష్టవంతులు. 70 సంవత్సరాలకు తల్లి అంటే ఆవిడ 90 years ఉండాలి, ఉంటేనే ఏజ్ అలా కలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఈవిడకి 80 సంవత్సరాలు. ఈవిడ మనకి సుబ్బరత్నమ్మ గారు, వాళ్ళ కొడుకులకు 60 ఉంటాయి, 60 ఉండొచ్చు. అటువంటి శంకరదాయ శర్మ గారు పొద్దున్నే లేచి వాళ్ళ అమ్మగారి కాళ్ళకి దండం పెట్టేవాడు. మాతాపితలకు అత్యుత్తమైన స్థానం అందించింది. తల్లి మన దేహం వంటిది, తండ్రి ఆత్మ వంటి వాడు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు మనం గౌరవించాలి, అప్పుడు మనకు ఎంతైనా గౌరవం లభిస్తుంది. తల్లిదండ్రులు సంపాదించిన ధనమును సద్వినియోగం చేయాలి. మన దేహంలో ఉన్న ప్రతి రక్తపు చుక్కలోనూ తల్లిదండ్రుల ప్రేమతత్వమే నిండి ఉంటుంది. అండ్ దట్స్ వై హెడ్, ఫుడ్ అండ్ బెడ్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ పేరెంట్స్ అని చెప్తుంటారు. సో రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్. అయితే ఎవరికైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు మీ రక్తాన్ని కూడా దానం చేయడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉంది. ఎంతమంది రక్తదానం చేయట్లేదండి? సో మెనీ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ దే. నాకే 2 బాటిల్ ఇచ్చారు 2008లో. స్వార్థం కోసం పాటుపడవద్దు. స్వార్థ స్వప్రయోజనాలే మానవుని హీనుని చేస్తున్నారు. ఈనాటి పిల్లలు తల్లిదండ్రులు సంపాదించే ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ వారికి దుఃఖం కలిగిస్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తల్లిదండ్రులకు దుఃఖం కలిగించకూడదు. సద్గుణములు, సత్ప్రవర్తన అలవర్చుకొని వారికి మంచి పేరు తెప్పించాలి. ఇందాక అనుకున్నాం ధనమా గుణమా. ధనం వల్ల మంచి పేరు రాదు, గుణం వల్లనే వస్తుంది.
గుణం లేకపోతే ఎంతటి ధనవంతుడైన అపకీర్తి పాలవుతాడు. నిన్న చెప్పుకోను, పెద్ద పెద్ద భవనాల్లో ఉండొచ్చు, పెద్ద పెద్ద గొప్ప భవనాల్లో ఉండవచ్చు, వారికి మనస్సు కించితైన శాంతి సౌఖ్యాలు లేవంటారు స్వామి. ఎందుకంటే ఇంకా సంపాదించాలి అని ప్రాకులాడుతుంది. మనం సంపాదించే ధనము సత్కర్మలకు వినియోగించాలి, సత్ప్రవర్తనతో మెలగాలి. సదాచారములు 3 సార్లు: సత్కర్మ, సత్ప్రవర్తన, సదాచారం. దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఐ వాంట్ పీస్, శాంతి మనకు లభిస్తుంది. మళ్ళా సేమ్ అదే మాట. ఈనాడు లోకంలో అందరూ కూడా నా దగ్గరికి శాంతి కావాలని వస్తున్నారు, ఆశిస్తున్నారు. మరి శాంతి ఎక్కడుంది? బయట దొరుకుతుందా? మార్కెట్లో కొనుక్కుందామా? కుదరదు కదా. వంకాయలు బీరకాయలు అయితే దొరుకుతాయి. ఎక్కడ ఉంది శాంతి అంటే మైలోనే ఉంది. మీరు పరమ పవిత్రులు. లవ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ, పీస్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ. మనలో ఉన్న పవిత్రమైన ప్రేమను, శాంతిని కోల్పోయి ఏదో సంపాదించాలని ఆరాటపడుతున్నారు అంటున్నారు. గొప్ప గొప్ప మేడలు కావాలి. గుణము కంటే మించిన ధనము లేదన్నారు. ఏ గుణము ఏతించాడు ఆరో చెప్పి మన పద్యం ఉంది, ఎవరైనా చెప్తారా? అని చెప్తుంటారు. ఏం చూశాడు? కుచేల దగ్గర ఏం చూశాడు? జటాయి దగ్గర ఏం చూశాడు? లేకపోతే ఆ పడవలు ఆడిస్తున్న వాళ్ళ దగ్గర ఏం చూశాడు? చెప్పండి, ఏం చూశారు? వాళ్ళ దగ్గర ఏముంది? కింద కూర్చుంటాడు కుచేళ్ళు వచ్చి, నానో నువ్వు కింద కూర్చోవడం ఏంటి, నువ్వు సింహాసనం కూర్చోబెట్టాడు. అటువంటి గుణము ధనం ఖర్చు పెడితే అయిపోతుంది. నేను 10,000 డ్రా చేశాను, ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి? కాసు ఖర్చు లేకుండా బయట మనకేం దొరకదు కదా మార్కెట్లో. కాసులోనే అయిపోతుంటే ఏటీఎంలో డ్రా చేస్తాను. గుణము ఖర్చు పెట్టే కొలది పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ తరగదు. ధనం తరుగుతుంది, గుణం పెరుగుతుంది. స్వామి పిల్లలకి వేదాంతం చెప్తున్నాడు. అర్థమవుతుందా అంటే ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. విద్యార్థులారా, మీరు పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుతున్నారు. అయితే దేని కోసం ఈ చదువులు? ఎవరైనా చెప్తారు, ధనం కోసం కాదు, దైవం కోసమే. దైవ సేవయే ప్రధానమైనది. ధన సేవ మిమ్మల్ని పతనం చేస్తుంది. ధనం కొంతవరకు ఉండవలసిందే, కానీ అధికమైన ధనము అశాంతిని కలిగిస్తుంది. మనకి ఇంపార్టెన్స్ ప్రేమ ధనం, దాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోమంటున్నారు. సత్యమైన ధనం సంపాదించాలి. సత్యో నాస్తి పరో ధర్మ. ఫాలో ద సత్య అండ్ ధర్మ. అంతేగాని ధనం బాగా సంపాదించాలి, బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయాలి, పాస్బుక్ను కాపాడుకుంటూ కూర్చుంటే మీకు కలిగే లాభం ఏమిటి? పోయే సమయంలో ఒక్క నయపుస్ కూడా మనం వెంట రాదు. అలెగ్జాండర్ చెప్పారు, అదే చెప్తున్నారు స్వామి. ప్రపంచాన్ని అందరినీ జయించిన అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి చిట్ట చివరికి సత్యాన్ని గుర్తించి పశ్చాత్తాపడ్డాడు. అతను ప్రపంచానంతా జయిస్తూ భారతదేశానికి వచ్చాడు. భారతదేశం అంతా తిరిగాడు. భారతదేశాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయే సమయంలో అతనికి గుండెపోటు వచ్చింది. తాను మరణించే ముందు మంత్రులను, అధికారులను పిలిపించాడు. నాకు చాలా బాధగా ఉన్నది, మీరు నాకు సహాయం చేసి నా బాధను నివారించాలని. అప్పుడు మంత్రులు, రాజా, మీకు కలిగిన బాధ ఏమిటి? మీ వద్ద కావాల్సిన ధనం అన్నది, మీకు సేవ చేయడానికి ఎంతో మంది సేవకున్నారు, మీకేం తక్కువ అన్నారు. అప్పుడు అలెగ్జాండర్, ఓకే, మీరు చెప్పింది ఓకే, నిజమే, నా దగ్గర కావాల్సిన ధనం ఉంది, రత్నాల రాసులు ఉన్నాయి, కానీ అవేమి నాకు శాంతిని ఇవ్వటం లేదు, మంచి సమయంలో నాకు సహాయపడటం లేదు. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏమిటంటే, మరణించిన తర్వాత నా 2 చేతులు అందరికీ కనిపించేలాగున పైకి పెట్టి నా దేహాన్ని శ్మశానానికి తీసుకువెళ్ళండి. అలెగ్జాండర్ అనేక రాజ్యాలు జయించాడు, కావాల్సినంత సిరి సంపద ఆర్జించాడు, కానీ అంత్య సమయంలో అవేమీ అతనికి సహాయపడలేదు. తాను జయించిన రాజ్యాలను, సిరి సంపదను వదిలిపెట్టి ఒట్టి చేతులను తిరిగి వెళ్తున్నాడు అని సంకేతం ప్రజలకు తెలియజేయండి. ద మెసేజ్ షుడ్ గో టు ద సొసైటీ. ఈనాటి మానవుడు తన జీవితమంతా ధన సంపాదనకు అంకితం చేసి చివరికి నిరాశతో నిష్క్రమిస్తున్నాడు. కట్టకడబడికి మనకు సహాయం చేసేది మనం చేసిన త్యాగం అనే అనుకున్నాం. చిన్న త్యాగం చేసేట అర్జునుడు. అన్నం పెట్లా, మేము పలానా ఇంట్లో అన్నం నేను వచ్చాము, ఒక వేలు పెట్టి చూపించాట ముసలమ్మకి.
అన్నం పెడతారంటే మేమే అక్కడ తినొచ్చాము, విందు భోజనము మాకడే ఉంది పెట్టడానికి కావాలంటే గో దిట్ హౌస్ అని స్టోన్ విత్ 4 ఫింగర్. ఒకరోజు బాగా దాహం వేస్తే ఆ యుద్ధంలో బయటకు పోవడానికి కుదరదు అన్నట్టు. నీ 4 ఫింగర్ నోట్లో పెట్టుకుంటే అందులో నీళ్ళు వచ్చింట. అట్టెట్లా వచ్చినాయి అంటే పలానా రోజు నువ్వు ఒక ముసలమ్మకి నువ్వు అన్నం పెట్టలేదు కానీ పలానా చోట అన్నం పెడతాను స్టోన్ విత్ దట్ ఫింగర్ ఈ గివింగ్ గంగాజలం ఉంటుంది. మొన్నే మనం పెట్టుకున్నాం, అది భారతంలో జరిగిన సంగతి. సో ఎట్ ద ఎండ్ చేసే మన త్యాగమే మనల్ని ఎప్పటికీ రక్షించేది జ్ఞానధనమే. కాబట్టి ధనంపై ఆశని పెట్టినాడు జ్ఞానధనాన్ని సంపాదించాలి. కష్టాల్లో ఉన్నవారు సేవ చేయండి, దీనులకు దిక్కులేని వారికి కడుపుండా తిని పెట్టండి, కంటి ఎదురుగా కనపడే వారికి సహాయం చేయకుండా కనిపించిన దైవానికి పూజ చేయటం పిచ్చితనం. దేవుడు ఎక్కడున్నాడు? పద్యం చెప్పండి. దేవుడు అనగా వేరు ఎవరన్నా ఎనిబడి దేవుడనగా వేరు దేశమందున లేడు తాను చేయు పనుల తగిలియండు పాపమనగా పరదేశమున లేదు తాను చేయు పనుల తగిలియండు. సైరు ఏంటి మేడం సరస్వతి గారు? ఇంకో సరస్వతి సాయిరాం, ఈ రోజు నేను లేట్ గా జాయిన్ అయ్యా, అన్యదా భావించకండి. నేను మీరు చెప్పద్దు. సమితికి వెళ్ళానండి రుద్రం చదవమంటే సాయిరాం, అందుకే డిలే అయింది. ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడి నేను కొంచెం వాటర్ తాగుతా. దిస్ వీక్ 2 minutes ఐ విల్ టేక్ వాటర్. ఓకే సాయిరాం. సర్వదేవతాతీత స్వరూపులైనటువంటి భగవాన్ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య చరణారంభకు నమస్కరించుకుంటూ ఈ నూతన సంవత్సరంలో మనం ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మనకి మన గురువు గారు గురుపత్ని సహాయ సహకారంతో వారి నిర్వహణలో వారు రూపొందించిన కార్యక్రమాలను చాలా చక్కగా ఈ శ్రోతలు పార్టిసిపెంట్స్ మెంబర్స్ చేస్తున్నప్పుడు మన పద్మ బయ్యన గారు, తర్వాత అంతకుముందు మన కోటేశ్వరరావు గారు, పార్థసారథి గారు, వీళ్ళ ముగ్గురు సహాయ సహకారంతో మరింకెంతో మంది సహాయ సహకారం సాంకేతిక నిపుణులతో మన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా చేసుకున్నాము. అనేక కార్యక్రమాలు రూపొందించారు మన గురువు గారు. దానికి మనం ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతగా ఉండాలి భగవాన్ బాబా వారికి. బాబావారు మన గురువు గారిని వారి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ అనొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ప్రశాంత నిలయంలో ఎటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయో అటువంటి కార్యక్రమాలు మనలాంటి వాళ్ళని చూడటమే కానీ అందులో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి అవకాశం మనకి రాదు అక్కడ. కానీ సెమీ ప్రశాంత నిలయంలాగా మన అహం సత్యబోధక సంస్థ అనొచ్చు, లేకపోతే ఈ వేదికను మన గురువుగారు తయారు చేశారు. కాబట్టి ఈ సెమీ ప్రశాంత నిలయంలో అందరికీ కూడా వారి వారి శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి నైపుణ్యాలను బట్టి మన గురువు గారు అవకాశం ఇచ్చి అందరినీ కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఏ ఒక్కరిని వదిలిపెట్టట్లా. ఎవరన్నా కొత్త సభ్యుడు వచ్చారంటే వాళ్ళతో కొంచెం మాట్లాడమంటారు, ఒక పాట పాడమంటారు. దాన్ని బట్టి ఆ కొత్త సభ్యుడి యొక్క కళా నైపుణ్యం ఏమిటో, ఆయన స్థితిగతులు ఏమిటో అనేటువంటి వెంటనే అంచనా వేసుకుంటారు. చేసుకుని అయ్యా మీరు పలానా చోటు పలానా రోజు మీరు మాట్లాడాలి, లేకపోతే మీరు ఈ పాటలు పాడాలి. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కొత్త వాళ్ళని పాత వాళ్ళని అందరికీ కూడా అవకాశాలు తీశారు. ఇటు పైన కూడా మనకు తెలిసిన వాళ్ళని కొత్త సభ్యుల్ని ఇందులో జాయిన్ చేద్దాం, ఒకసారి రుచి చూపిద్దాం. చూడండి, నేను సరస్తమ్మ గారికి రుచి చూపించాను, ఆవిడ వదలట్లా, ఏ రోజు మానట్లా. అది ఈ అహం సత్యబోధన అంటే మాధుర్యం అటువంటిది. ఆ మాధుర్యాన్ని అనుభవించాలి. నేను అప్పుడప్పుడు మా సమితి కార్యక్రమాల్లో మిస్ అవుతూ ఉంటాను. నాకు ఒకవైపు ఇటు ఉంటుంది, మరి అది కూడా నా కర్తవ్యం అనమాట. దానివల్ల ఇవి మిస్ అవుతుంటాను. ఈ రోజు చాలా చివరిలో వచ్చాను, జాయిన్ అవుదాం వద్దా, జాయిన్ అవ్వకూడదు అంటారు కదా గురువు గారు అని అనుకుని అయినా కానీ జాయిన్ అయిపోయాను, ఉండబట్టలేక జాయిన్ అయిపోయాను అనమాట. అది సంగతి. అటువంటి మాధుర్యాన్ని అమృతాన్ని ఈ అహం సత్యబోధక సత్సంగాల ద్వారా కానీ వేరే కార్యక్రమం ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం చేస్తున్నాం కదా, అవన్నిటి వల్ల మనం అనుభవిస్తున్నామండి. ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని మున్ముందు ఇంకా మన గురువు గారు, వరలక్ష్మి గారు, తదితర సభ్యుల సహాయం చేసేవాళ్ళు కూడా రూపొందించి అందరినీ కూడా ఉన్నత స్థితికి, ఆధ్యాత్మికోన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లాలని స్వామివారిని ప్రార్థిస్తూ
అందరికీ కూడా గురువు గారికి, గురుపత్నికి, నిర్వాహకులకి, సభ్యులకి అందరికీ కూడా శక్తి సామర్థ్యాలు, ముఖ్యంగా ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించమని కోరుకుంటూ ఇటువంటి రెండో అవకాశం, రాత్రి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు మన గురువు గారు నాకు. ఈ నూతన సంవత్సరం ఇది రెండో అవకాశం అనమాట. మన అహం సత్యవాద కదా ఇచ్చినటువంటి మన గురువు గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సాయిరామ్ అండి. అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. సాయిరామ్. అందరినీ స్వామివారు దీవించాలి. సాయిరామ్. లక్ష్మీ ఎక్కడున్నాడు అంటే చెప్తుంటాం, ఇంట వెంట జంట అద్భుతంగా ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అనిల్ కుమార్ గారు. ఆ మహనీయుని మనం అనునిత్యం కూడా స్మరించుకోవాలి. మిలేలో ఉన్న దేవుని స్మరించి లోకం యొక్క మెప్పు కోసం పాకులాడితే మీకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి అంటున్నాం. స్వామి కంక్లూడ్ మెసేజ్ అండి. ప్రేమ స్వరూపులారా, మీరు చదివిన చదువును, సంపాదించిన ధనమును తోటి మానవులతో పంచుకోండి. మీ ధనమునకు అధికారి దైవమే. మీ ధనము దైవం యొక్క ట్రస్ట్కు సంబంధించినది. ఈ ట్రస్ట్కు ప్రెసిడెంట్ దైవమే. దైవంపై మీరు ట్రస్ట్ అంటే ఇక్కడ టిఆర్యు ట్రస్ట్ అంటే నేను ఐఎమ్ ట్రస్ట్ మెంబర్. పుట్టుపత్రుల ట్రస్ట్, ఆ ట్రస్ట్ అంటే కమిటీ. ఇక్కడ ట్రస్ట్ అంటే టిఆర్యు ట్రస్ట్ అంటే విశ్వాసం. మన స్వామి అంటే వాళ్ళు అవన్నీ అనవసరం అనమాట. మన టైం వేస్ట్ చేసుకోవటం, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వీళ్ళు సరిగ్గా ఖర్చు, ఇవన్నీ మన ఇమ్మెటీరియల్ థింగ్స్ ఆలోచిస్తుంటాం. మనకు సంబంధించిన మ్యాటర్ కాదు అది. వాళ్ళు సరిగ్గా మనం సరిగ్గా పనిచేస్తే చాలు. చూడు, ట్రస్ట్ అంటే భగవంతుడిపై విశ్వాసం నిలిపి మీ ధనం నాకు పొద్దున్న 5,000 పంపించిందండి. ఎంత విశ్వాసం ఉండి పంపించాలండి? ఎవడు పంపించాలండి? ప్రతి నెల పంపిస్తారండి 5,000. ఇదేమన్నా నాకు పెన్షనా? ఎంత విశ్వాసం ఉండాలి? నేను ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేస్తాను నా మీద. ధన కనుక వస్తు వాహనాల కోసం మీరు పాకులు అడకండి. నిరంతర దైవాన్ని మాత్రమే స్మరించండి. ఎక్కడున్నాడు? కొండ గుహలకు, అడవులకు పోనక్కర్లేదు. దైవం మీ వెంటనే, జంటనే, ఇంటనే పైన చెప్పినట్టుగా అన్న దృఢ విశ్వాసంతో రాక్షసత్వాన్ని జయించమని. ఎందుకంటే ఈరోజు సొసైటీలో ఎక్కడ చూసినా రాక్షసత్వం మితిమీరిపోతుంది. ధనం కోసం పాపాలను మూటగొట్టుకుంటున్నారు. చివరికి మీ వెంట వచ్చేది పాప పుణ్యాలు కానీ మీరు శ్రీ సంపదలు కావు. మా దగ్గర చెప్తుంటాడు, మనం అన్నం వండుకున్నప్పుడు ఇంట్లో నలుగురికి 4 పిడికలు, 5వ పిడికి పక్కన పెట్టమని చెప్తుంటాడు ఒక ఆయన. ఇది 9 కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్. కాబట్టి మీరు తినే ఆహారంలో పిడికి అన్నమైనా ఇతరులకు పెట్టండి. మిమ్మల్ని మీరు పోషించుకోవడం పాటు ఇతరులకు కూడా సహాయం చేయండి. అదే గొప్ప సాధన. ఇటువంటి సింపులెస్ట్ థింగ్ని వదిలిపెట్టి సున్నితమైన ప్రేమతత్వాన్ని విస్తరించి శాంతి కోసం మీరు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళటం మీ వెరితనం అంటున్నారు స్వామి. దొరక వేశారు మనకి న్యూ ఇయర్ డే రోజు. ఫైనల్ గా ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీరు నూతనమైన పవిత్రమైన భావాలను పెంచుకోండి. నాకు మన సోదయం అని చెప్పింది, మీరు కంటిన్యూ. ఇంకెవరో 2,000 ఎందుకు పంపిస్తున్నారండి కొత్త సంవత్సరంలో? అప్పుడే ఇప్పుడు ఎవరో మళ్ళీ 2,000 ఇచ్చారు కార్యక్రమాలు. ఈ మూడింటి కాంక్రీట్ స్టెప్స్. గతాన్ని మనం యూ కెన్ హ్యావ్ రివ్యూ చేసుకున్నాం. గత సంవత్సరం ఎలా చేసాం, ఇంకా ఎలాగ ఉన్నతంగా కార్యక్రమాలు చేద్దాం. అంటే దట్ దిస్ 2025 ఆయన నొక్కి చెప్పాడు, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఆర్డినరీ. ఈ స్వామి యొక్క అవతార పురుషుని యొక్క 100 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్. సో త్యాగము, ప్రేమ, సత్యము మూడింటిలోని పెంచుకుంటే మీరు ధన్యులు అవుతారు. సమాజంలో మీ తోటి వ్యక్తిని ప్రేమించండి, అతనితో మంచిగా మాట్లాడండి, అతనికి ఏమైనా సహాయం కావాల్సి చేయండి. ఎందుకంటే గొప్ప సాధన మరొకట్లేదు. పరమాత్మ స్వరూపులారా, స్వామి ప్రేమ స్వరూపం నుంచి పరమాత్మ. ఈ ప్రపంచంలో మీరు బ్రతికినంత కాలము త్యాగముతో మీ జీవితాన్ని ధనం చేసుకోండి. మళ్ళా రిపీట్, త్యాగానేక అమృత మానవ. త్యాగం చేయని మానవుడికి ఎక్కడి పోయినా శాంతి లభించి, శాంతి 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 కోసం అన్ని దేశాలు ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నారు, కానీ శాంతి లభిస్తుందా? లేదు. నిరంతరం నిరాశ నిస్పృహలను చాలా మంది మునుగుతున్నారు. మీలో ఉన్న భగవంతుని విస్మరించి భగవంతుడు ఎక్కడో బయట ఉన్నాడనే భావంతో ఆరాధనలకు మీకు శాంతి ఏ రీతిగా వస్తుంది? దట్స్ వై ప్రేమ స్వరూపులా, ఏది జరిగినా మన మంచి కోసమే విశ్వసించండి. మీకు ఏదైనా కష్టం వచ్చిందంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని మీరు వెతకనక్కర్లేదు, అది మీ నుంచే వచ్చింది. మీరు ఇతరులను గౌరవించడం, ఆ గౌరవమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. మీరు ఇతరులను అవమానిస్తే అవమానం మిమ్మల్ని దుఃఖము కానీ మీకై మీరు సంపాదించుకునేవి. మీరు చేసిన పాప పుణ్యములు మీ నీడ వల్లే మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంటాయి. మనకు ఏదైనా బాధ కలిగితే ఇతరులపై నిందించగలరు. స్వామి ఇట్లా చేశారు, అట్లా చేశారు, ఇన్ని సత్సంగాలు చెప్పాను, ఇన్ని భజనలు అటెండాను, 65 మెడికల్ క్యాంపులు, ఇవన్నీ దూషించకండి, అందరినీ ప్రేమించండి.
స్వామి కంక్లూడింగ్ విత్ ఫైనల్ వర్డ్స్. ప్రేమ స్వరూపులారా, మీరు ఇతరుల మంచిని బోధించే ముందు మీరు ఆచరించు. ప్రాక్టీస్ అండ్ మై లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్. మీరు ఆచరించకుండా చేసే బోధనకు విలువే ఉంది. అదంతా కేవలం స్టంట్ మాత్రం సినిమాలో చూస్తుంటాం. మనం ఎన్ని చదివినప్పటికీ, ఎన్ని బోధలు శ్రవణం చేసినప్పటికీ వాటి ఆచరణ పెట్టకపోతే అవి ఏ మాత్రం మనకు సహాయం. మీతోటి వ్యక్తి కించైనా సహాయం చేయండి, అవసరమైనప్పుడు అదే మీకు సహాయపడుతుంది. మళ్ళీ ఫలానోడు చేశానే నాకు చేయకపోతాడా, ఆకులు నచ్చదాకా చేశాను, ఆకులు నచ్చని ఎప్పుడు చేస్తాడు, శోభా మీదకి సహాయం చేసి శోభా మీదకి నాకు ఇది ఆలోచించకపోతే నా వర్తమానం దొబ్బుతుంది. అవసరమైనప్పుడు అదే మీకు సహాయపడుతుంది అన్నారు, అంతేగాని ఆ అవసరం ఎప్పుడు వస్తుందా, నాకు ఎప్పుడు చేస్తాడా, చేసిందే ఇస్తాడా, 100 రూపాయలు గిఫ్ట్ ఇచ్చాను 100 ఇస్తాడా, 200 ఇస్తాడా. భారతీయులుగా జన్మించి నిజంగా మీ అర్థం. భారతదేశంలో లేని ఈ ఇందాక మా మేడం వాళ్ళ ఐఏఎస్ బ్రదర్తో మాట్లాడుతాను. అంటే మేము మళ్ళీ సిడ్నీ వెళ్తున్నాం, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళొచ్చాడు ఏదో ఈ పవర్ జనరేషన్. అక్కడ అందరూ కలుస్తారట సిడ్నీలో, చూడండి. సో దట్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ భారత్ అని చెప్తుంది మా మిస్సెస్ మా తమ్ముడు ఐఏఎస్ బ్రదర్. ఈనాడు భారతీయుల ప్రేమతత్వం గోచరించటం లేదు. ప్రేమ ఒకటి ఉంటే కనుక భారతీయులను మించిన వారు మరొకరు ఉండరు. సో వీ షుడ్ గెట్ రెస్పెక్ట్ త్రూ లవ్ అని స్వామి ప్రేమ ముదిస్తే మనసుకు ఇందాక పాడాడు మన సోదరుడు. భజన పాడి భజన తర్వాత ఈ కంటిన్యూడ్ హిజ్ ఫైనల్ వర్డ్. నోటితో భగవన్నామ కీర్తన చేయాలి, దానికి తగ్గట్టుగా చేతులతో తాళం వేయాలి. భావరాగంతో భగవంతు, అది భజన అంటే. భారతీయ అంటే భా అంటే భక్తి, రా అంటే రాగము, తా అంటే త్యాగం. ఈ మూడింటిని చేసి భగవంతుని కీర్తించాలి. అట్టివారే నేను వార్తలు. భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి మానవుడు ధన్యుడు. ఎందుకంటే మనకు ఏ స్వర్గము వద్దు, భగవంతుని స్మరించుకుంటూ నీ సేవల్లో పాల్గొందాం. అన్నమయ్య అంటాడు, నగర తీసుకుపోతా అంటే అక్కడ ఇట్లా ఉంటే అక్కడ భజనలు గిజనలు ఏముండవు, ఎంజాయ్మెంట్ బాగుంది, నిన్ను కీర్తించింది, నిన్ను తలవని ఎంజాయ్మెంట్, నాకెందుకు ఇక్కడే ఉంటా అంటాడు అన్నమయ్య. సినిమాలో నిజంగా అన్నాడు మనకు తెలియదు. ఆయన స్మరించుకుంటూ ఆయన సేవల్లో పాల్గొంటాం. ఇంతకంటే మించిన మన సాధన మనకు లేదండి, ఇంత మించిన మనకు ధనము లేదు. ఇంతగా గొప్పదనం మన దగ్గర పెట్టుకొని మనం ఎందుకు బాధపడాలి? సర్వధర్మాన్ని పరిచేస్తే మామేకం చల్ల, ఫైనల్ వర్డ్. అన్ని పనులు మానేసి కాదు, అన్ని పనులు చేసుకుంటూ నన్ను తలుచుకోమన్నారు. అన్ని కర్మలు భగవదర్పితం కృష్ణార్పణం అని ఆయనకి లోటస్ ఫీట్కి మనం ఆఫర్ చేయాల్సి ఇవ్వాలి. సో దట్ యూ కెన్ అటైన్ పీస్ ఇన్ ఆల్ వేస్, ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. థ్యాంక్ యూ శరణ్య. మాట్లాడితే 2 నిమిషాలు మాట్లాడు. అదే సాయిరామ్ అండి. అదే అనిల్ కుమార్ గారు అనగానే అనిల్ కుమార్ గారు గుర్తుగా అన్నారు కదా, ఆయన అన్నారు కదా మోక్షం ఇస్తాను అనిల్ కుమార్ గారు అంటే, నాకెందుకు అది ఇంతవరకు ఎవరు తీయగా ఉంటుందా, పుల్లగా ఉంటుందా, చేదుగా ఉంటుందా ఎవరు చెప్పలేదు. మీ సేవలోనే నాకు ఉంటాను, ఈ మీ వాక్ని ప్రపంచం అంతా వ్యాపింపజేస్తాను, నాకు ఇదే సంతోషం అన్నారు కదా, అది గుర్తుకొచ్చి చెప్పానండి. సాయిరామ్. ఫ్యాంటాస్టిక్. సాయిరామ్. కళ్ళ ముందు అన్నమయ్య అంటే సినిమాలో చూశాను, నేను మర్చిపోయాను, నువ్వు గుర్తు. ఫ్యాంటాస్టిక్ వర్డ్. ఇంకేమన్నా మాట్లాడతారా అండి? ఎనీబడి వాంట్ టు స్పీక్ కెన్ స్పీక్ ఫ్యూ మినిట్స్. సాయిరామ్ గురుగారు. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. మాట్లాడమ్మా.